attend in this live lecture. Myself, Dr. S.S. Bellale. We shall discuss the applications of derivative and tangents, derivative to the tangents and normal. That means here, up till we have seen that these are the different applications, geometric application, rate measures वगैरह. यहाँ पे बहुत सारे applications है डेरिवेटिव के. इसमें से हमें फर्स्ट application यहाँ पे देखना है, वो है geometric application. Means what is the derivative of, what is the use of a derivative for finding the equation of tangent, for finding the equation of a normal, how to find the equations by using the derivative. This type of application is called as a geometric application. यहाँ पे हमें geometric application खाली फर्स्ट सेक्शन में डिफाइन करना है, डिस्कस करना है, उसी आधार पे प्रॉब्लम हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन निकालना है. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस इज द रिगार्डिंग applications of the derivative to tangents and normal, to find the equation of tangents and normal. या ठिकाणी कालपासून आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करायला लागलो. परत एकदा मी सांगतो, आणखी एक वेळा लिहून देतो तुम्हाला फॉर्म्युला पार्ट होईपर्यंत. मग फर्स्ट, स्लोप ऑफ टँजंट. What is the formula for the slope of a tangent? M is equals to dy by dx. Second, slope of a normal. Slope of a normal म्हणजेच m1 is equals to -1 upon m, which is equals to -1 upon dy by dx, or which is -1 upon f dash of x. Third, equation of a tangent. What is that equation of a tangent? Actually, equation of a tangent is, what is the right? How to write the equation of a tangent here? Equation of a tangent can be obtained by the formula y minus y1 is equals to, see this equation of tangent, y minus y1 is equals to m in a bracket x minus x1. And fourth, equation of a normal, y minus y1 is equals to m1 in a bracket x minus x1. We have seen this. हे आपण काल पाहिलेलं आहे, हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केलेला आहे. तर आता या ठिकाणी इक्वेशन ऑफ अ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मलचे प्रॉब्लेम्स पण सॉल्व केलेले आहेत. सी दिस, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इक्वेशन ऑफ अ टँजंट अँड नॉर्मल वी हॅव टू डिस्कस. तर हे या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम झालेला आहे, हा प्रॉब्लेम झाला आहे, लास्ट हा पण प्रॉब्लेम, सर्व प्रॉब्लेम झालेत. हा सेट आपण सॉल्व केलेला आहे. नेक्स्ट, सी दिस, वी हॅव टू सॉल्व धिस प्रॉब्लेम. या ठिकाणी हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा प्रॉब्लेम आपल्याला आता डिस्कस करायचे आहे, हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. तर कसं सॉल्व केलं जातं पहा या ठिकाणी शेअर. ओके, तर मग या लास्ट प्रॉब्लेमकडे पाहू. प्रॉब्लेम नंबर 7, x is equals to, sorry 6 पण पाहू. What is that 6 parametric function आहे. x is equals to sin theta, y is equals to cos 2 theta, theta is equals to pi by 6. तर अगोदर पॉइंट काढून घेऊ. हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एक्चुअली दिस इज अ डेरिवेटिव बाय यूजिंग अ पैरामेट्रिक फंक्शन. यहाँ पे आपको डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन के आधार पे निकालना है. इसका सेपरेट निकालना है, y का अलग निकालना है, x का अलग निकालने का है, और उसी का कॉमन डेरिवेटिव निकालने का है dy बाई डी एक्स. उससे पहले हम ऐसा लिखते हैं, गिवन फंक्शंस आर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, y is equals to cos 2 theta, for theta is equals to pi by 6, x is equals to sin pi by 6, comma y is equals to cos 2 pi by 6. हे पहा, put this value of theta, इथं theta ठेवा म्हणजे पॉइंट निघतो अगोदर. 2 pi by 6 means pi by 3, means x is equals to sin pi by 6. Who can tell me what is the value of sin pi by 6? यहाँ पे आपको sin pi by 6 की वैल्यू निकालना है. तो sin pi by 6 की वैल्यू कौन सी आती है बताइए मुझे.
तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बोले तो साइन 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 मीन्स 1/2, cos pi by 6 means cos 60, cos 60 means again 1/2. Therefore the point of contact P is 1/2, 1/2. सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल दीजिए, बाद में अभी डेरिवेटिव निकालने का है, डेरिवेटिव का पार्ट करना है, सेकंड पार्ट हमें डेरिवेटिव का कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीधे आल्सो x is equals to sin theta, y is equals to cos 2 theta, differentiating with respect to theta, dx by d theta, sin theta का डेरिवेटिव आता है cos theta, dy by d theta कैलकुलेट करो, cos theta का डेरिवेटिव आता है -2 sin 2 theta, cos का डेरिवेटिव sin 2 थीटा आता है cos 2 थीटा का, और अगेन 2 थीटा का 2 आता है, ये माइनस में होता है, प्लस। देयरफॉर थ्योरम वापरा मग dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। पुटअप करा वैल्यू dy बाय dx थीटा, dy बाय d थीटा की वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, तो -2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, तर या ठिकाणी मग साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा, तर साइन 2 थीटाला फॉर्म्युला वापरा -2 साइन 2 थीटा मीन्स काय फॉर्म्युला रे साइन 2 थीटाचा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डबल अँगल फॉर्म्युला आहे पहा, साइन 2 थीटा मीन्स कॉस थीटाला कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा गेट कॅन्सल, -4 साइन थीटा, हा झाला dy बाय dx। परंतु आता स्लोप काढायचे आहे, मग इथल्या स्लोप ॲट द पॉइंट, स्लोप ॲट द पॉइंट थीटा इज इक्वल्स टू पाय बाय 6, किती दिला पा थीटा? पाय बाय 6, मग पाय बाय 6 करा, therefore dy by dx equals to m is equals to -4 sin pi by 6, sin pi by 6 means 30, sin 30 ची व्हॅल्यू -4 into 1/2, that is equals to -2। हा झाला m म्हणजे -2। इथं थीटा दिला होता, थीटाच्या स्वरूपामध्ये स्लोप काढायचा होता, कुठे स्लोप येऊ का? स्लोप ॲट द पॉइंट दिस, आणि याच पॉईंटच्या साइन आपण पॉईंट पण कॅल्क्युलेट केलेला आहे। मग आता स्लोप निघाल्यानंतर इक्वेशन ऑफ टँजंट काढू शकतो, कसं काढता येतं पहा, द इक्वेशन ऑफ अ टँजंट ॲट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, that is m is equals to किती आहे m पा -2, आणि पॉइंट p इक्वल्स टू 1/2, 1/2, that is x1 y1 is y minus y1 is equals to m in a bracket x minus x1, y minus y1 means 1/2, m means -2, x minus x1 means 1/2, multiply by this, या -2 न मल्टिप्लाय करा, इथं एलसीएम काढा, 2y minus 1 डिवाइड बाय 2 which is equals to -2x plus 1, परत हे 2 राइट साइडला घ्या, 2y minus 1 is equals to -4x plus 2, that can be written as 4x plus 2y minus 1 minus 2 is equals to 0, 4x plus 2y minus 3 is equals to 0। ओके, याला म्हणतात इक्वेशन ऑफ टँजंट, हे झालं इक्वेशन ऑफ टँजंट। आता नॉर्मलच्या बाबतीमध्ये सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज
m1 is equals to minus 1 upon m, minus 1 upon m ची व्हॅल्यू -2 म्हणजेच -1/+1/2. मग आता सेम इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, देअरफॉर द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल व्हॉट इज दॅट इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल? काय लिहिता येईल? ॲट स्लोप पॉइंट फॉर्म, इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, what is that? m1 is equals to 1/2 point p 1/2 comma 1/2, that is x1 y1 is y minus y1 equals to m1 in a bracket x minus x1. y minus y1 म्हणजे 1/2, m1 means 1/2, x minus x1 means 1/2. याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आता. 2 in a bracket y minus 1/2 which is equals to x minus 1/2, that is 2y minus 1 is equals to 2x minus 1 upon 2. राईट साईडला एलसीएम काढा, इथं एलसीएम काढा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, परत हे राईट साईडला घ्या. 2 in a bracket 2y minus 1 is equals to 2x minus 1, 4y minus 2 is equals to 2x minus 1, minus 2x plus 4y minus 2 plus 1 is equals to 0, means minus 2x plus 4y minus 1 is equals to 0. आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही हे इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल व्यवस्थित काढू शकता. या ठिकाणी तुम्ही ते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढू शकता. ठीक आहे. आता हे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढत असताना शेअर 1 मिनिट. हां, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आता फक्त याला पॉझिटिव्ह करून लिहा म्हणजे फायनल आन्सर होतो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल. या ठिकाणी हा नॉर्मलचं इक्वेशन होतो. ओके, ठीक आहे. आता सेकंड प्रॉब्लेम, नेक्स्ट प्रॉब्लेम, वी शॅल डिस्कस दिस नेक्स्ट प्रॉब्लेम. हां, व्हॉट इज दॅट नेक्स्ट प्रॉब्लेम? आता हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करू. नेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना नंबर 1, x इज इक्वल्स टू √t comma y is equals to t minus 1 upon √t at t is equals to 4. Actually we have to solve this. हे आपल्याला सॉल्व करायचे. मग हे सॉल्व करत असताना पहिल्यांदा पॉइंट काढून घ्या, नंतर मग डेरिव्हेटिव्ह वगैरे काढून स्लोप काढू. सी दिस गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू √2. हे कर्वचं इक्वेशन आहे, पॅरामेट्रिक इक्वेशन म्हणतात. आणि y इज इक्वल्स टू t मायनस 1 अपॉन √t. तर x पुट t इज इक्वल्स टू 4, म्हणजेच x इज इक्वल्स टू √4, y इज इक्वल्स टू 4 मायनस 1 अपॉन √4, म्हणजे x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 मायनस 1 अपॉन 2. हे 4चं स्क्वेअर रूट येतं. व्हॉट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2, दॅट इज 3/2. ओके, मीन्स पॉइंट P इज 2, 3/2. अशा पद्धतीने अगोदर पॉइंट काढा, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊन स्लोप काढायचे. याच टर्म घ्या. ऑल्सो x इज इक्वल्स टू √t, y इज इक्वल्स टू, आता t आहे आणि याला न्यूमरेटरमध्ये लिहा, t मायनस t रेज टू -1/2. Okay, now how to solve this here? We can find this solution. Okay, differentiating with respect to t.
dx बाय dt इज इक्वल्स टू रूट टीचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट टी, जसं रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 रूट एक्स असतो तसं. आणि dy बाय dt इज इक्वल्स टू टीचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, सॉरी टीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t1 मायनस टी रेस टू -1/2 आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह -1/2 टी रेस टू -3/2. पॉवर 1 कमी करा, पॉवर मल्टिप्लिकेशन घ्या, पॉवर 1 कमी करा, म्हणजे 1 मायनस प्लस 1/2 टी रेस टू -3/2. दॅट कॅन बी रिटर्न ॲज ओके ॲज इट इज ठेवा. आता त्यानंतर आता आपण dy बाय dx काढू. dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt मीन्स 1 प्लस 1/2 टी रेस टू -3/2 अपॉन dx बाय dt मीन्स 1/2 रूट टी. यालाच आपण असं लिहिता येईल, दॅट इज रेसिप्रोकल घ्या, 2 रूट टी इन अ ब्रॅकेट 1 प्लस 1/2 टी रेस टू -3/2. ओके, हा झाला dy बाय dx. या -3/2 ला पुन्हा डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिता येईल. परत एकदा हा फॉर्म्युला पहा, टीचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस पॉवर मल्टिपलमध्ये घ्या 1/2 टी रेस टू -3/2. आता स्लोप ॲट अ पॉईंट कुठं काढायचं, टी इज इक्वल्स टू किती दिलंय पहा 4 ला. मग स्लोप ॲट अ पॉइंट t इज इक्वल्स टू 4. या ठिकाणी काय येतो पहा, स्लोप ॲट अ पॉइंट t इज इक्वल्स टू 4. dy बाय dx इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 2 रूट 4. याच्यात ठेवा इन अ ब्रॅकेट 1 प्लस 1/2 4 रेस टू -3/2. that is equals to 2 into 2 1 plus 1/2 into 1 upon 4 raised to 3/2. 4 in a bracket 1 plus 1/4 raised to 3/2. कसं काढायचं पहा 4 raised to 3/2. 4 raised to 3/2 म्हणजे 4 raised to 3. 4 raised to 1/2 म्हणजेच 2 येतो, 2 चा 3 म्हणजेच काय तो 8. नाउ सॉल्व दिस. 4 in a bracket 1 plus 1/16. 4 in a bracket 17/16. that is 17/4. अशा पद्धतीनं याचा स्लोप येतो 17/4. व्यवस्थित सॉल्व करा. हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही परत एकदा व्हिडिओ रिवाइज करून बघा, कारण हे खूप मोठ्या स्टेप्स आहेत. कुठं काय आलं काय नाही हे लक्षात ठेवा. 3/2 कसा कॅल्क्युलेट करायचा काय नाही हे तुम्हाला माहीतच आहे. तर त्यानंतर पाहता म्हणजे स्लोप झाला. इक्वेशन ऑफ टँजंट. द इक्वेशन ऑफ अ टँजंट. परत एकदा आपण स्लोपची व्हॅल्यू चेक करू. हां, दिस इज अ स्लोप 2 रूट 2 1/2 रूट टी. रूट टी या पद्धतीने येतो. मग इथं किती आला 1 या ठिकाणी, ठीक आहे. 17/4 येतो 4. इक्वेशन ऑफ अ टँजंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप माहित आहे m इज इक्वल्स टू 17/4. हां सर काय म्हणतात तुम्ही, हा मुलं काय म्हणतात पहा, वायचा कोऑर्डिनेट 7/2 येतो. ओके, आय शॅल डिस्कस. हां, वायचा कोऑर्डिनेट 7/2. हां ओके, बरोबर आहे. कुणी सांगितलं ते, निखिल पाटील, विजय देवकर. ओके, कारण हा 4 आहे, इथं 4 राहतो. 4 into 2 means 7/2. राईट, यू आर करेक्ट. हा 7/2. 2, 7/2. m ची व्हॅल्यू 17/4 आणि पॉईंट P आहे 2, 7/2. दॅट इज x1 y1. मग therefore equation is y minus y1 is equals to m in a bracket x minus x1. म्हणजेच व्हॅल्यू ठेवा
y मायनस y1 म्हणजे 7/2 विच इज इक्वल्स टू m म्हणजे 17/4 x मायनस x1 म्हणजेच 2. आता ह्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या. दॅट इज अ 4 इन अ ब्रॅकेट y मायनस 7/2 विच इज इक्वल्स टू 17 in a bracket x minus 2, that is a 4y minus 14 is equals to 17x minus 34. आता याला लेफ्टला घ्या म्हणजेच मायनस 17x प्लस 4y मायनस 14 प्लस 34 is equals to 0 मायनस 17x प्लस 4y. आता 34 मायनस प्लस म्हणजे 20 इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर 17x मायनस 4y मायनस 20 इज इक्वल्स टू 0. हा झाला इक्वेशन ऑफ टँजेंट. ह्याला म्हणतात इक्वेशन ऑफ टँजेंट. ओके. आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढू. सेकंड, slope of normal is m1 is equals to minus 1 upon m. Minus 1 upon m means 17/4. That is equals to minus 4/17. Therefore, equation of a normal is काय y minus y1 is equals to m1 in a bracket x minus x1 y minus y1 म्हणजे 7/2 m1 ची व्हॅल्यू minus 4/17 x minus x1 means 2. आता हा पार्ट ॲक्च्युअली दिस इज अ सिम्पल कॅल्क्युलेशन. हा पार्ट कॅल्क्युलेशनच्या सहाय्यानं सॉल्व करा. कसं कॅल्क्युलेट करून सॉल्व कराल पहा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आणि सॉल्व करा. इथं एलसीएम काढा. इकडं घ्या 17 इन अ ब्रॅकेट 2y मायनस 7 डिवाइड बाय 2 मायनस 4 इन अ ब्रॅकेट x मायनस 2. हा 2 इकडे डिव्हिजनमध्ये जातो. देअरफॉर 34y मायनस 17 इंटू 7चा प्रोडक्ट घ्या. 49 4 7 11 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू मायनस 4x प्लस 2. परत हा 2 इकडे घ्या. 34y. अच्छा ओके. हा व्यंकटेश प्रयाग थोडं रेग्युलर राहायला पाहिजे रे. नवीन आल्यानंतर नाही समजणार. व्यंकटेश प्रयाग थोडं रेग्युलर पाहिजे. आता हे फास्ट कॅल्क्युलेशन करतो परंतु सुरुवातीपासून जर असतील तर समजतं रे बेटा. मायनस 109 इज इक्वल्स टू मायनस 8x. हा 2 मल्टिप्लिकेशनमध्ये घ्या. मायनस 8x प्लस 4. देअरफॉर वी कॅन राईट 8x प्लस 34y मायनस 119 मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. आणि अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेट करू शकता. हे कॅल्क्युलेशन करा. व्यंकटेश थोडं फास्ट आहे. आपण थोडं फास्ट घेतो. प्रॉब्लेमचं प्रत्येक सोल्युशन घ्यायचं असतं. फास्ट होतं तर काय अडचण आली तर नंतर तू विचार. परंतु इथं स्पीडमध्ये तुला मेंटेन होण्यासाठी रेग्युलर पाहिजे. सुरुवातीपासून रेग्युलर पाहिजे तरच तुला ही स्पीड मेंटेन होते. एवढ्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन निघतं. तरी मी थोडक्यात आता सांगतो कारण याच्या डेरिव्हेटिव्ह आहे, इक्वेशन आहे, या सर्व बाबी यात आहेत आणि तुला या ठिकाणी या बाबी अगोदर माहीत असल्या पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह कसं सोडवायचं हे माहीत असलं पाहिजे. या सर्व कन्सेप्ट तुला माहीत पाहिजे होतात. ठीक आहे. तर ओके हे पहा. परत एकदा व्हिडिओ पहा कारण हे 2-3 दिवस झाले हेच प्रॉब्लेम चालू आहेत. 2-3 दिनों से यही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं. इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया. ये प्रॉब्लम्स ये आपको होमवर्क के लिए देना था लेकिन मैंने कर दिया है. तो अभी दूसरा प्रॉब्लम लेना है. हमें नेक्स्ट सेट की तरफ आना है. सी दिस. हाँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to, see this given curve. काय पहा. Find the point on the curve y is equals to root x minus 3
where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equals to 0. Tangent is perpendicular. See this, what is the concept? This is a curve. Suppose this is a tangent. We have to find out this point Px1, y1, and the line is a perpendicular. General line we have given. Draw this diagram. सर्वांनी ही डायग्राम काढा, कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला हे समजणार नाही. That is 6x plus 3y minus 5 is equals to 0. This line is perpendicular to this tangent. समजा हा tangent आहे T आणि ही लाईन नॉर्मल आहे N. We have given tangent is a perpendicular to this line. L किंवा याला M घेऊ. L is a perpendicular to M. Then according to this condition we have to find out this point of contact. आतापर्यंत काय विचारले होते पहा? टँजंटचे आणि नॉर्मलचे इक्वेशन विचारले होते. आतापर्यंत काय विचारले होते? टँजंटचे आणि नॉर्मलचे इक्वेशन विचारले होते. आता काय करायचे? तर आता या ठिकाणी आपल्याला टँजंटच्या इक्वेशनच्या आधारे कर्व दिलेला आहे. या कर्वचं इक्वेशन y इज इक्वल्स टू दिलेलं आहे. त्याला असलेल्या टँजंट्स आणि नॉर्मल परपेंडिक्युलर लाईनचं इक्वेशन दिलंय. तर हा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढायचं म्हणजे x1 y1 काढायचं आहे. तर हे कॅल्क्युलेट करत असताना हा प्रॉब्लेम सॉल्व होत असताना कसं कॅल्क्युलेट करायचं पहा. y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x मायनस 3 गिवन कर्व. y is equals to root of x minus 3 differentiating with respect to x dy by dx equals to रूट चा डेरिव्हेटिव्ह काढा. काय असतो? 1/2 रूट x मायनस 3. हा झाला dy by dx. मग स्लोप ॲट पॉइंट Px1 y1 is m is equals to dy by dx equals to काय येतो तो स्लोप? 1/2 रूट. हा पॉइंट ठेवायचं x1 मायनस 3. एक्सच्या जागी x1. इथं पॉइंट नाही दिला. आतापर्यंतच्या प्रॉब्लेममध्ये पॉइंट दिलेला असत होता. आता पॉइंट नाही दिलेला आहे. इक्वेशन काढायचे म्हणून m इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x1 मायनस 3. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हे झालं इक्वेशन नंबर 1. आता x1 निघाला, x1च्या स्वरूपात स्लोप निघाला. आता दुसरं गिवन लाईनचं इक्वेशन दिलंय, त्याच्या आधारावर तिचा स्लोप काढा. सी दिस गिवन इक्वेशन ऑफ परपेंडिक्युलर लाइन. काय पा परपेंडिक्युलर लाइन? 6x प्लस 3y मायनस 5. देअरफॉर याचा स्लोप तुम्हाला एक फॉर्म्युला सांगतो, 11th ला झालेला आहे. जर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 असेल तर तिचा स्लोप असतो m असतो मायनस a बाय b. मीन्स x कोइशंट डिवाइड बाय y कोइशंट असतो. मग आता इथं स्लोप कॅल्क्युलेट करा. कसा येतो स्लोप या ठिकाणी? m इज इक्वल्स स्लोप m1 इज इक्वल्स टू परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप m1 इज इक्वल्स टू मायनस a बाय b मायनस 6/3 दॅट इज अ -2. हा झाला परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप. ही जी लाईन आहे परपेंडिक्युलर, ही लाईन परपेंडिक्युलर, त्या लाईनचा स्लोप m1 झाला -2. आता टँजंटचा स्लोप काढता येतं. जर लाईन परपेंडिक्युलर असतील तर निगेटिव्ह स्लोप असतो. देअरफॉर स्लोप ऑफ टँजंट विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ टँजंट विच इज इक्वल्स टू काय येतो? m1 इज इक्वल्स टू m. स्लोप ऑफ टँजंट काय कन्सिडर करायचं आपण? m विच इज इक्वल्स टू
1 upon m1 which is equals to minus 1 upon minus 2 म्हणजे m is equals to 2. याला इक्वेशन सेकंड द्या. पहा, दोन लाईन जर परपेंडिक्युलर असतील, ॲक्च्युअली दोन लाईन जर परपेंडिक्युलर असतील तर त्याचं इक्वेशन कसं असतं पहा, स्लोपचं इक्वेशन कसं असतं, 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू m1. म्हणजेच अशा पद्धतीनं हे लिहिता येतं. मग आता इथं m ची व्हॅल्यू माहीत आहे, स्लोप ऑफ टँजंट, इथं m ची व्हॅल्यू माहीत आहे, स्लोप ऑफ टँजंट. m ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. काय येतं 1 पहा, m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x1 मायनस काय इक्वेशन 1 3. तर इथं ठेवा 2, m च्या जागी 2 ठेवा. therefore 2 is equals to 1 upon 2 root x1 minus 3. 4 is equals to 1 upon root x1 minus 3 by squaring. आता याचा स्क्वेअर करा. याचा स्क्वेअर केल्यानंतर काय येतो पहा, 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट, आता 4 चा स्क्वेअर 16, x1 मायनस 3. याला रेसिप्रोकल घ्या. रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर किंवा तिरकस गुणाकार करा. 16 इन अ ब्रॅकेट x1 मायनस 3 इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे 16x1 इज मायनस m ची व्हॅल्यू किती आली पहा, ॲक्च्युअली m इज इक्वल्स टू ओके 1/2. व्हेरी गुड. m ची व्हॅल्यू 1/2 आहे, इथं ठेवून टाकू. m रेसिप्रोकल ओके, m इज इक्वल्स टू 1/2. व्हेरी गुड. m ची व्हॅल्यू 1/2 आहे, राईट. तर m ची व्हॅल्यू 1/2 ठेवू. ओके, सिअर. see this, we can write this value of m is 1/2. तिरकस गुणाकार करा. दिस इज 1/2 आणि हे 2/2 म्हणजे कॅन्सल होतं. 1 इज इक्वल्स टू, इथं काय राहतं 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x मायनस 3. therefore 1 in a bracket x1 minus 3 is equals to 1. therefore x1 minus 3 is equals to 1. okay, therefore x1 is equals to 1 plus 3. therefore x1 is equals to 4. ओके, यानंतर आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे पहा. सी दिस, हा x1 निघालेला आलेला x1 तुम्ही कशात ठेवू शकता, y1 मध्ये. हा जो इक्वेशन ऑफ कर्व मध्ये ठेवा. पुट इन इक्वेशन ऑफ कर्व. y is equals to root of x minus 3 म्हणजेच y1 is equals to root of x1 minus 3. आता x1 ची किंमत ठेवा. रूट ऑफ 4 minus 3, x1 ची किंमत 4 आहे पहा. therefore y1 is equals to, इक्वेशन ॲक्च्युअली x मध्ये दिला, त्याला पुन्हा y मध्ये कन्वर्ट करा. दॅट इज रूट 1 y1 इज इक्वल्स टू 1. आणि x1 y1 माहीत झाला म्हणून पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट निघतो. therefore the point of a contact is px1 y1 is equals to काय येईल पहा, 4,1. px1 y1 is equals to 4,1. अशा पद्धतीनं हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट निघतो. याला म्हणतात x1 y1. ओके, तर या पद्धतीनं आपण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढतो. सिअर, यालाच म्हणतात आपण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ओके, तर या पद्धतीनं आपण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढू शकतो. परत एकदा हा प्रॉब्लेम मी रिवाइज करतो. ॲक्च्युअली वी हॅव गिवन, सी दिस, व्हॉट वी हॅव गिवन, वी हॅव गिवन द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, and that equation of curve is x minus root x minus 3. Find the point of contact म्हणजे px1 y1 काढायचा. कोणता, टँजंटचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढायचा, हा px1 y1.
अँड वन लाईन इज अ परपेंडिक्युलर टू द, एक लाईन काय केलेली आहे, परपेंडिक्युलर टू धिस टँजंट. मग या ठिकाणी या टँजंटला परपेंडिक्युलर लाईन दिलेली आहे. तर आता या परपेंडिक्युलर लाईन दिलेली असताना dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/रूट डेरिव्हेटिव्ह घेतला. टँजंटचा स्लोप काढू, जसं आपण युजली टँजंटचा स्लोप काढतो तसं काढला. टँजंटचा स्लोप हा आला 1/2√x-3, पण पॉईंट नाही दिला. आतापर्यंतच्या प्रॉब्लेममध्ये पॉईंट दिलेला असं होतं. यहाँ पे वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ अ पॉईंट. So we consider this value of a point is px1 y1. Therefore the slope of a point px1 y1 is equals to m into dy by dx is equals to 1/2√x1 minus 3. m is equals to 1/2√x1 minus 3. हा झाला स्लोप ऑफ अ टँजंट. ओके, ही कशाची व्हॅल्यू झाली, स्लोप ऑफ अ टँजंटची. आता इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिक्युलर लाईन, परपेंडिक्युलर लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे. काय इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिक्युलर लाईन, 6x + 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0. मग एखाद्या लाईनचं जर इक्वेशन दिलं तर स्लोप काढायचा फॉर्म्युला तुम्हाला 11th झालेला आहे. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला, -m इज इक्वल्स टू -b/1. पण ही परपेंडिक्युलर असल्यामुळे हिचा स्लोप m1 घेतला, -1/b म्हणजे -2. मग दोन जर लाईनचा परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचा स्लोप एकमेकांच्या निगेटिव्ह रेसिप्रोकल असतो. हे परपेंडिक्युलर लाईनच्या स्लोपवरून आपण कशाचा स्लोप काढू, टँजंटचा स्लोप काढा. मग ह्याला निगेटिव्ह रेसिप्रोकल करा. देअरफॉर स्लोप ऑफ अ टँजंट इज m इज इक्वल्स टू -1/m1. हे दुसऱ्या पद्धतीनं काढायला लागलो स्लोप. अगोदर डेरिव्हेटिव्हवरनं काढला तो असा निघाला, आता दुसऱ्या पद्धतीनं काढायचे. मग m इज इक्वल्स टू -1/m1 विच इज इक्वल्स टू -1/-2. m इज इक्वल्स टू मायनस कॅन्सल होतो 1/2. आलेली इक्वेशन mची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. म्हणजेच काय येतं पहा, therefore we get the slope, put the equation 1, m is equals to 1/2√x1 minus 3. म्हणजेच काय येतं पहा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2√x minus 1. 2 कॅन्सल होतं, 1/√x minus 3. इतर आता 1 स्क्वेअरिंग करा, 1चा स्क्वेअर केला 1, याचा रूट रिमूव्ह होतो आणि मग कॅल्क्युलेट करा. x1ची व्हॅल्यू येते 4. आलेली x1ची व्हॅल्यू काय, इक्वेशन ह्याच्यात ठेवा, इक्वेशन कर्वमध्ये ठेवा. y इज इक्वल्स टू √x - 3. पण x1 y1 काढायचे म्हणून y1 इज इक्वल्स टू √x1 - 3, 4 - 3. आणि अशा पद्धतीनं हे निघतं y1 इज इक्वल्स टू √1, y1 इज इक्वल्स टू 1. आता x1 y1 झाला म्हणून तो पॉईंट ऑफ अ कॉन्टॅक्ट माहीत झाला, px1 y1 इज इक्वल्स टू 4,1. सेम असंच कॅल्क्युलेट करा. तोपर्यंत मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. काय पाय एक्झाम्पल, हां, गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू x³ - 2x² - x असा एक कर्व आहे. त्याला टँजंट आहे. पॉईंट ऑफ कर्व काढायचे म्हणजे पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढायचे. सी दिस पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मीन्स px1 y1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, आणि द टँजंट टू द पॅरलल लाईन, या लाईनला टँजंटला पॅरलल लाईन दिलेली आहे. ती टँजंटला पॅरलल लाईन कोणती आहे पहा, 3x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0. तर आता कसं आहे, या लाईनचा, दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर तुम्हाला प्रॉपर्टी झाली 11th, त्यांचे स्लोप्स इक्वल असतात. म्हणजे या लाईनचा स्लोप आणि टँजंटचा स्लोप इक्वल असतो, रेसिप्रोकल करायची गरज नाही. म्हणून सुरुवातीला काय करा, गिवन कर्व काढा, त्याच्यावरनं स्लोप काढा, पुन्हा टँजंट पॅरलल लाईन घ्या, त्याच्यावरनं स्लोप काढा आणि मग इक्वेशनमध्ये ठेवा. सी दिस, हा पार्ट करा तुम्ही. गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू x³ - 2x² - x, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू 3x² - 4x - 1, 3x² - 4x - 1. तर या ठिकाणी काय येतो, मग हा झाला डेरिव्हेटिव्ह. मग ॲट अ पॉईंट, कुठला पॉईंट आहे, x1 y1. मग आता ह्याला पुढं सोडवता येत नाही, पॉईंट दिलेला नाही, म्हणून स्लोप ॲट पॉईंट px1 y1. इथं सुरुवातीलाच लिहा, लेट पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट
इज px1 y1. मग याच्यात ठेवा देअरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू 3 इंटू x1 स्क्वेअर मायनस 4x1 म्हणजेच हे m असतो -1 दॅट इज m इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वेअर मायनस 4x1 मायनस 1. त्याला इक्वेशन नंबर 1 द्या. हा झाला स्लोप ऑफ टँजंट. या पद्धतीनं आपण स्लोप ऑफ टँजंट काढला. आता पॅरलल लाईनचा स्लोप काढा. गिवन इक्वेशन ऑफ अ पॅरलल लाईन. What is that equation of a parallel line? 3x minus y plus 1 is equals to 0. Therefore, slope m1 is equals to minus a by b minus 3 by minus 1 म्हणजेच 3. मग हा झाला m2. पण दोन हो का हिचा स्लोप आला m1, या लाईनचा पॅरलल लाईनचा स्लोप आला 3 आणि याचा स्लोप m आहे. पण दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर स्लोप्स इक्वल असतात. स्लोप्स ऑफ पॅरलल लाईन्स आर इक्वल. देअरफॉर m इक्वल्स टू m1. म्हणजेच m ची व्हॅल्यू माहित आहे ते ठेवा. आता 3x1 स्क्वेअर मायनस 4x1 मायनस 1 विच इज इक्वल्स टू m1 मीन्स 3. m1 ची व्हॅल्यू 3 आली. परत आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, सॉल्व करा. 3x1 स्क्वेअर मायनस 4x1 मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. -4 कसा आला? तो लेफ्टला घेतला. 3चा पार्ट जो होता तो लेफ्टला घेतला, लेफ्टला घेऊन प्रूव्ह केला. मग आता फॅक्टर पाडा. 3 इंटू 4 म्हणजे 12चे असे दोन फॅक्टर घ्या ज्याची सबट्रॅक्शन -4 येईल. -6 म्हणजे 3x1 स्क्वेअर मायनस 6x1 प्लस 2x1 मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन काढा. 3x1 इन अ ब्रॅकेट x1 मायनस 6 x1 मायनस 6 सॉरी x1 मायनस 2 प्लस 2 कॉमन काढा. x1 मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर x1 मायनस 2 3x1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच व्हॅल्यू कशी येते पहा. हां बरोबर आहे. व्हेरी ह्याच्या व्हॅल्यूज कशा येतात पहा. x1 इज इक्वल्स टू 2 और x1 इज इक्वल्स टू -2/3. आता x1 इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशनमध्ये ठेवा. कर्वमध्ये पुट इन इक्वेशन ऑफ द कर्व. x1 इज इक्वल्स टू मी 2 ठेवतो. मग कसं आहे पहा. कर्वचं इक्वेशन चेक करा. व्हॉट इज दॅट इक्वेशन ऑफ कर्व? y इज इक्वल्स टू x³ मायनस 2x² मायनस x. y is equals to x cube minus 2x square minus x, that is y1 is equals to x1 cube minus 2 x1 square minus x1. मग x1 किती आहे? x1 ची व्हॅल्यू 2 ठेवायची. 2 ठेवा. that is y is equals to 2 cube minus 2 into 2 square minus 2, that is y is equals to 8 minus 8 minus 2, that is y1 is equals to 2. Therefore the point of contact is काय येतो? px1 y1 is equals to, what is that point of contact? See this, x1 किती आला? 2 आणि y1 किती आला? -2. 2, -2. ओके. हा पहिला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढला. लक्षात ठेवा. परत एकदा मी रिवाइज करतो. सुरुवातीला त्या टँजंटचा स्लोप काढा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द स्लोप ऑफ अ टँजंट. तो स्लोप ऑफ अ टँजंट निघाला म्हणजे m निघाला. पण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढायचे म्हणून पॉइंट ऑफ स्लोप हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टमध्ये निघाला. त्यानंतर पॅरलल लाईन दिलेले. पॅरलल लाईनचे इक्वेशन 3x - y + 1
त्याच्या आधारावर स्लोप काढा. स्लोप काय येतो तर या ठिकाणी -a/b म्हणजे -3/-1. ओके, मग हा झाला स्लोप. मग हे पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काढत असताना याचं सोल्युशन करा. काय येतं सोल्युशन पहा. सोल्युशन हाला 3 m1 ची व्हॅल्यू 3. इफ टू लाईन्स आर पॅरलल, सी दिस, इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन देअर स्लोप्स आर इक्वल. म्हणजेच हे स्लोप दोन्ही इक्वल येतात, हे दोन्ही इक्वल काढा. तर या पद्धतीनं मग हा स्लोप झाला. m = m1 लिहिलं, कारण पॅरलल असतील. परपेंडिक्युलर असतील तर निगेटिव्ह रेसिप्रोकल m = काय घ्यावं लागलं असतं -1/m1. परपेंडिक्युलर असतील तर m = -1/m1. पण पॅरलल असल्यामुळे सेम असतो. ही m1 ची व्हॅल्यू ठेवली, ही m ची व्हॅल्यू 3 ठेवली. सॉल्व केलं, इक्वेशन x1 आला. आलेला इक्वेशन कर्वमध्ये ठेवा. कर्वमध्ये म्हणजे यात ठेवा. y1 निघतो. कर्व हा y आहे ना, त्याला x1 y1 मध्ये बदलून y मध्ये काढा. त्यानंतर अशा पद्धतीने कर्वचं इक्वेशन निघालं. आता हा x = मी 2 घेतला होता. सेम तुम्ही ऑरमध्ये x = -2/3 घेऊन x -2/3 घेऊन हा प्रॉब्लेम सॉल्व करा आणि दुसरा पॉईंट काढा x -2/3 घेऊन. म्हणजे अशा पद्धतीनं तुम्हाला दुसरा एक पॉईंट मिळून जाईल. आणि हे सॉल्व करत असताना थर्ड प्रॉब्लेम सेम. आता हा थोडा वेगळा आहे, तर ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी पाहूत. तर हे सोल्युशन तुम्ही सर्वच्या सर्व करणं गरजेचं आहे. हा प्रॉब्लेम जेव्हा तुम्ही होमवर्क जास्तीत जास्त कराल तेव्हा तुम्हाला प्रॅक्टिस होत जाते. होमवर्क करण्यासाठी तुम्ही चांगल्या पद्धतीने तयारी करा, म्हणजे येऊन जाईल. तर आता चला आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. ओके, हे हा सोडून द्या आणि पुढचा जो पार्ट आहे या पद्धतीतला, तर तुम्हाला ते पण सॉल्व करता येईल. तुम्ही ते सोडवा. मी या ठिकाणी दुसरा एक होमवर्क क्लास सेम असाच प्रॉब्लेम देतो. सी दिस, व्हॉट इज दॅट, y = x² + 2x + 1 अँड ओके, या पद्धतीमध्ये पॅरलल लाईन इज 2x + 3y + 1 = 0. हा फर्स्ट प्रॉब्लेम. सेकंड, y = x² - 3x + 2 perpendicular line 3x + 2y + 4 = 0. ॲक्च्युअली हे दोन्ही प्रॉब्लेम तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित सॉल्व करायचे आहेत. ओके, अशा पद्धतीनं तुम्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. चांगल्या पद्धतीनं सोल्युशन घ्या, म्हणजेच रिझल्ट येतो. ओके.